श्री गुरु रामदास गुण श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन गे नाशक विघ्नन के गुरु हर गोबिंद शोभ मत पर शोभ मत पर गुरु हर राय नमो कर जो नमो कर जो गुरु हर कृष्ण मनाए मनाए बहो तेग बहादुर परम कृपा परम कृपा गुरु गोबिंद सिंह बेताला गुरु गोबिंद सिंह बेताला तरों तरापुर पुन पुन सी पुन पुन सी बंदो बार बार जगतीसा बंदो बार बार जगतीसा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों, आप जी बहुत वडभागी हो जो वाहेगुरु की कृपा सदका उस दी रहमत दे सदका इस पावन सतसंगत दे विच जुड़ बैठे हो। महाराज बाणी विच ही कहंदे ने जे किसी ने वेखना होए परमात्मा का तरस की हुंदा है, जे वेखना होए परमात्मा की कृपा कदों हुंदी है, महाराज इक्को पंक्ति दे विच परमात्मा की कृपा का ही बयान कर देंदे ने, उहदे लक्षण बयान कर देंदे ने। उहदे लक्षण महाराज दसदे ने, उसदे लक्षण ये हन तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया। सतसंगत दा मिल जाना, सच दियां वचनां दा, सत दी संगत करन दा सुभाग समा प्राप्त होना, यही तो उहदा तरस है, यही तो उहदी कृपा है। और ऐसी कृपा अगर परमात्मा ने किसी ते कीती हुई है, रोज़ रोज़ वो सतसंगत दे विच जुड़दा है, इसका मतलब परमात्मा उहदे ते खुश है। पर दुनियावी तौर ते ये समझिया जाता है जदों मनुख दुनियावी तौर ते पदार्थ उहदे कोल बहुत ज़्यादा हो जाण, फिर ये अनुमान दुनिया लगाउंदी है परमात्मा इहदे ते बहुत खुश है, इह ते बड़ी कृपा है। नहीं, ठीक है पदार्थ हुंदे ने, पदार्थ ते साडी प्रालब्ध है। महाराज कहते संपै को ईसर ध्याईऐ संपै पुरब लिखे की पाई है। जो मनुख दी प्रालब्ध है उहनूं सुखां दे रूप विच माया दे रूप विच मिल जानी है। हरेक मनुख दी कोई ना कोई प्रालब्ध है। जिस दिन असीं जन्म लैने आ, जिहड़ी माँ की कुख चों लैने आ, और जिस घर विच लैने आ, जिहड़ी कुल विच लैने आ, वो प्रालब्ध के अनुसार ही जन्म हुंदा है साडा। और एक बारी ऐसा नहीं होया, बड़ी बारी हुंदा है। बार बार वड्डे हुंदे आ, शरीर वड्डा हुंदा है, फिर चले जाने, फिर प्रालब्ध बनती रहिंदी, रोज़ रोज़ ऐसा हो रहा है। रोज़ रोज़ मनुख की प्रालब्ध बनती है, कुछ प्रालब्ध पिछली है, कुछ हुण बन रही है। उस दे अनुसार इनू सुख दुख मिलते रहंदे ने।
पर सुख ते दुख मंजिल नहीं है। सुख प्राप्त हो जाना ये मंजिल नहीं, मंजिल आनंद है। अज का जिहड़ा महीना आरंभ होया है उहदे विच महाराजे कहंदे ने तेरी मंजिल की है? आनंद। परमात्मा नूं मिलेगा, की पैदा होएगा? आनंद पैदा होएगा। रोज रोज जिंदगी च आनंद नहीं मिलता, सुख मिलता है तो दुख मिलता है। जिस दिन आनंद मिल जाता है, आनंद की वो अवस्था, वो वाली जागृत अवस्था, सुरत का पूरा जगा, जदों मनुख नूं सारे बन्ने ब्राह्मी नज़र आ जाए, सारे बन्ने रब, हरेक दे विच परमात्मा। इसका मतलब ये नहीं है जदों आनंद आ जाएगा उहदे शरीर ते दुख नहीं आएगा, आ सकता है। शारीरिक दुख भी आउणगे, और ये भी नहीं है जिन्हों ब्रह्म प्राप्त हो गया, ब्रह्म वर्गी दृष्टि जिहदी बन गई, हरेक दे अंदर ही परमात्मा नज़र आउंदा है। इसका मतलब ये भी मत जान लेना उहदे कोल सुख नहीं होणगे, वो भी होणगे। उहदी मर्जी है। सुखां नूं जे चाहेगा सुख ते उहदे पिछे पिछे तुरे रहणगे। माया बाणी कहंदी उहदे पिछे रहिंदी है, उहदी मर्जी है किन्नी को उहने प्राप्त करनी, उहदी मर्जी हुंदी है। इस करके जो कुछ सानू मिलिया है, बाणी तां ही कहंदी है अहरिख वाद ना कीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन। किसे नाल ईरखा ना कर। उसनूं घट मिलिया, मैनू घट मिलिया, इहदे विच ईरखा दी काहदी गल है? भरा नूं ज़्यादा मिलिया, मैनू घट मिलिया, इहदे विच ईरखा दी गल नहीं। उहदी प्रलब्ध है, तू भी सुकृत कर, तैनूं भी मिल जाएगी। भगत जयदेव जी का ना एक पद है गुरबाणी दे विच, गुजरी राग गुजरी, श्री जयदेव जी, उहदे विच कहंदे ने इच्छस जमाद परा भयन, जस स्वस्थ सुकृत कृतन। तीन चीज़ां, शायद मैं कल भी इस चीज़ बारे दर्शाया सी। तीन चीज़ां जे जिंदगी चाहिदियां ने कि जमा का डर दूर हो जाना, दूजी गल वडियाई, जस सारी दुनिया च जस, स्वस्थ कल्याण जिंदगी विच। उहदे वास्ते फिर करना की पएगा? तरीका भी नालों नाल ही है। सुकृत कृतन, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। यही मुख उपदेश गुरबाणी का। और निर्मल कर्म की है? इको ही निर्मल कर्म है दुनिया ते, इको ही निर्मल धर्म है कि परमात्मा की याद, उसनूं याद करना। कैसा है परमात्मा? परमाद पुरख मिनोपिमन, सद आद पाव रतन। कैसा है? अनुपम है। किड्डे सोहने सोहने रूप उन्हें दुनिया ते बनाए ने, किड्डी वधिया वधिया वादियां बनाईयां ने। कदे कश्मीर विच कोई कहंदा है ये तो बड़ी सोहनी जगह बनाई है। कश्मीर सोहना नहीं है, जिसने उन्होंने घड़िया है वो सोहना है। जे असीं कहने एक चित्रकार बड़ी वधिया सीनरी बनाउंदा है, कहने किड्डी सोहनी सीनरी है, नहीं, जिस चित्रकार दे मन विच वो आई है उसदा मन किड्डा सोहना है, जिहदे अंदर वो आई है। सोहनी सीनरी नहीं है, उन्होंने बनाउण वाला है। परमात्मा सारिਆਂ ਨੂੰ रोटी दे रहा है, भगत हस खलोंदा है परमात्मा की इस गल ते, आनंद में आ जाए। परमात्मा तू सारिਆਂ ਨੂੰ ही रिजक दे रहे हैं। फिर कहते परमात्मा तू दयालु किन्ना है। इस करके कोई मनुख किसी दे दया कर रहा है, वो मनुख सोहना नहीं है। जिस परमात्मा ने यह दया का भाव बनाया है वो परमात्मा सोहना है। बाणी कहती है परम दुबुतंग परकृत परंग, अद्भुत है परमात्मा, बहुत सोहना है। पर मनुख की करता है? जो परमात्मा ने यह माया बनाई है, बहुत सोहने रूप बनाए ने। हुण बरी बरी एक कहा जाता है माया का त्याग होना चाहिए। बाणी कहती नहीं, त्याग कतों करना है? जे त्याग ही करना सी फिर पृथ्वी ते आए की लेना? त्याग नहीं है। शरीर दीयां जरूरतां ने अपनियां, वो जरूरतां पूरियां होणगियां जदों माया का व्यवहार करेगा, उत्थों ही पूरियां होणगियां। हाँ, ये जेड़े चलित्र ने बहुत मोहनी है, ये मोह लैंदी है, क्योंकि परमात्मा ने बनाई इस तरीके नाल है, सोहनी बनाई है।
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਵਸਤੂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੌਂਦਰੀਆ ਵੇਖੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਸੌਂਦਰੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੇਖ। ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਐਸੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਲਬਧ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਹਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਲਬਧ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਲਬਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੈਸੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਤਾਰ ਚਲਾਵੇ। ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ, ਰੋਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਵਿਛੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਰੋਇਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਲਬਧ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਅਨਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਦਾ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਪਤਝੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਬਸੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ, ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਵੇਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਧਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਧਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਧਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਾਨੀ ਭਗਨੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਸਰਬ ਬਾਲਤਾ ਜੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਭੈਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਚਿਤ ਮਹਿ ਤਰਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤ ਅਜੋਗ ਇਹੋ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅਜੋਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਨ ਕੈਸੇ ਕਹਿ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਲ ਛਲ ਤੇ ਦਰਬ ਹਿਰਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਨ ਸੰਗਤ ਆਪਨ ਕਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਲ ਛਲ ਕਰਕੇ, ਪਾਖੰਡ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਹੈ ਉਹ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਗੁਰਤਾ ਕੋ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਅਨ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀ ਨੇ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ, ਉਹ ਵਿਲਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਮਝਾਰੀ, ਸੰਕਟ ਪਰਹਿ ਆਨ ਕਿਤ ਭਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੰਕਟ ਆ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਤ ਬਿਤ ਕੋ ਬਾਚਤ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਬ ਇਨ ਤੇ ਬਨ ਸਕਹਿ ਨਾ ਸੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਸਲ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਂਗ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਨ ਵਿਖੈ ਅਸਰਦਾ ਹੋਏ, ਪੂਜਨ ਤੇ ਹਟ ਹੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਾ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਗੂੰਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਹ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਦ ਸੁਣਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਆਵ ਹੈ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ। ਅਮੁੱਲੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕੀ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਚੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਦਸੀਏ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹੀ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਉਹ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਕੱਢੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੋਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਉਹ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਮਕਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹਦੀ? ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਸੱਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਧੂ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਗੜਵਾ ਪਿਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਵਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਵਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗੜਵਾ ਵੇਖਿਆ, ਗੜਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਗੜਵਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੜਵਾ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਰਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਤਰਲੋਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ, ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਤਲਾ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤਰੀਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗੜਵਾ ਵੀ ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨੇ ਵਗ। ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਜਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮਤ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਸੰਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਰੋਲਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਨਿਆਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੋਹਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਕਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਅਮਰੂਦ ਕੋਈ ਫਲ ਲਈਏ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰੀ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਚੀਰੀ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਖੰਡੀ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ CBI ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਵੀ ਉਹੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਮਨੁੱਖ ਪਛਾਣੇ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰੇਡ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਨਾਸਤਿਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਮ ਗੁਰਤਾ ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ ਘਾਟਾ, ਨਿਭੈ ਨਾ ਇਹੋ ਪਰਪੰਚ ਜੋ ਠਾਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੁਪਤ ਰਹਿ ਲਖ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਬਿਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁਧ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਏਵ ਵਿਚਾਰਤ ਚਿਤ ਗੁਰਦਾਸ, ਗੁਰ ਕੇ ਚੱਕ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਵੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਤਨ ਕੀ ਖੁਟਿਆਈ, ਦੇਖਤ ਭਇਓ ਕਰਤ ਅਧਕਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰੀ ਨ ਜਾਏ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਸੋਈ, ਦਰਬ ਹੈ ਰਹਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦੋਈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਓ, ਗੁਰ ਆਈ ਪਦ ਤੁਮ ਨਹਿ ਲਹਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਸੋ ਕਰਵਾਵਤ ਰਹਿ, ਨਿਭੈ ਕਿਮ ਤੁਮ ਕਛ ਨਹਿ ਕਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰਾ ਧਨ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਜਿਮ ਪਾਛੇ,
तुम भी बंदो तिन सम आछे। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛਪਣ ਉਚਿਤ ਇਹੋ ਪਦਵੀ ਨਾਹੀ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਸਤਾਰੋ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਅਜਮਤ ਕੇ ਬਲ ਲੇਹੋ ਅਕੋਰ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਅਨ ਦਲ ਜਉ ਹੋਰ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅੰਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਛਲਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਚਾਹੁਣ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲ ਹੈ, ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਮੁਝ ਮਨ ਮਹਿ ਸੰਸਾ ਇੱਕ ਔਰ, ਰਹਿ ਭਰਾਤ ਤ੍ਰੈ ਇਮ ਇਸ ਠੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਦਰਬ ਡਿਗ ਆਏ ਤੁਮਾਰੇ, ਤਾਰਿਤ ਵਰਤੈ ਸਦਨ ਮਝਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਤੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕੈਸਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ। ਵਸਤਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਥੈਲੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਚੋਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਚੋਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਘਟਣ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਪੈਰ ਅਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਛਾਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਕਿਤਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਯਤਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਵੰਤ, ਤੁਮਕੋ ਕਹੋ ਸਮੈ ਜਬ ਅੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਰੂਪ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰ ਕਰਾਵੋ, ਖੰਡ ਕੈ ਪੌੜੀ ਪੱਕਵ ਬਣਾਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਮੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਮ ਜੇ ਬ੍ਰਿੰਤ ਆਪਣੀ ਰੱਖੋ, ਕਾਲ ਬਣਾਵਣ ਕਿਮ ਬਿਲਾਖੋ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ ਦਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਗਰਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਬੋਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਥ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੰਗੀ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਆ ਗੋਲਕ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਜ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲਾਗੇ ਜਹਾਂ, ਕੈਸੇ ਹੋਏ ਸਕੇ ਗੋ ਮਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੌੜੀਆਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਕਰ ਬਿੰਦਤੋ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਾਤਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰੋ, ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰੋ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਬਾਨੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਧਿਕ ਦੁਹਨ ਮਨ ਠਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਮਨੁੱਖ ਹਜੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਦੇ ਦੋ, ਦੂਜਾ ਦੇਗਾ, ਤੀਜਾ। ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਦੂਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਦੂਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਭਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ।
इवें मनुख नूं इवें लगदा है भी मैनूं अज तृप्ति है, क्यों मेरे को इस चीज़ की कमी है, आ फलाने पदार्थ की कमी है, फलाने की कमी है। हुण जिद्दण कदी वेखना वो पदार्थ जदों आ जाएगा ना, फिर वो पदार्थ की जिहड़ी असीं सोचदे सी इत्थे आ जाए तो संतोख आ जाएगा, गल अगली चल पैनी है। वो मिल जाएगा फिर अगली चल पैनी है। और एक होर भी गल है, माया के जिहड़े पदार्थ ने ना जदों मिल जाएगा, जिवें अज मिल गया, मतलब मनुख दे अंदर तृष्णा ये है मैनूं कोई वड्डी सारी गड्डी मिल जाए, अज मिल गई है, जिवें ही वो मिल जाएगी रोज़ रोज़ उसकी रुचि घटनी बंद हो जाएगी, घटनी शुरू हो जाएगी। जिवें अज कोई सब्जी खाधी है ना, अज बड़ा उसदा प्रेम सी, अज कल नूं फिर कहांगे कल नूं फिर बना लो, परसों फिर बना लो, 4 दिन लगातार बनाओ, 5वें दिन कहोगे छड्डो पर, कहंदे ते असीं ये खा लईए ते तृप्त हो जावांगे, चौथे 5वें दिन खत्म। इस करके जिहड़े ये स्वाद ने ये रोज़ रोज़ घटदे ने, तृप्त नहीं हुंदा मनुख। कदी वेखना जो छोटा बच्चा हुंदा है ना, अपने पिता नूं कहंदा आ लै दे बंदूक, तृप्त हो जावांगा, वो बंदूक लै दिंदा है, हुण वो लै लैंदा है, जिवें 2 दिन बाद कहंदे हुण आ भी लै दे, वो भी मिल जाती, फिर कहंदे हुण साइकिल ही लै दे, साइकिल मिल गया, दूजे दी मोटरसाइकिल, हुण मोटरसाइकिल लै दे, वो मिल गई हुण गड्डी लै दे। तृष्णा नहीं बुझदी। और बाणी तो यह भी कहती है ये विरलियां दी बुझदी है, तृष्णा विरले ही की बुझी है, विरलियां दी बुझदी है, हरेक दी नहीं बुझदी। इस करके सतगुरु जी महाराज ये कहते ने, कहते उन्होंने विच ते तृष्णा है, और तृष्णा की है भी वध तो वध इकट्ठा कर लीए। इस तृष्णा के अधीन ही मनुख पाप करता है, मनुख तो पाप कराउंदी है तृष्णा। और सतगुरु जी महाराज ने इनू दूर करने वास्ते ना किन्ने तरीके दसे ने। हुण गुरबाणी जिहड़े शब्द आउंदे ने ना भी तू इकट्ठा कर रहे हैं तो तेरे किहड़ा नाल जाने ने, काहदे वास्ते कहा जाता है भी तृष्णा रुक जाए, तां कहा जाता है शब्द। महाराज कहते जो कुछ तू इकट्ठा कर रहा तेरे नाल नहीं बना, क्यों दस्या है भी इस करके तृष्णा घट जाए। इन्हां चीज़ां दे रैफरेंस तां दिते जांदे ने गुरबाणी च। इस करके महाराज साहब जी कहते ने मेरे जिहड़े वड्डे भरा हन वो ते तृष्णा दे अधीन हो गए हन। दौर दौर लोकत धन जाए, किम संतोख तिन्हू के आए। सतगुरु जी कहते भाई गुरदास जी वो तो भज्जे ही फिरते ने दिन रात, अगे जा जा के रोकते हैं संगत नूं, आ जाओ इधर, रोज रोज धन इकट्ठा करने दे विच ही लगे हुए हन। पन है कूर छल बल को ठानै, निसबासुर द्वै सन लपटानै। हुण की करते ने, तृष्णा पूरी किवें होएगी, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल के लोगों को अपने वल करते हैं, नाल दी नाल ईर्खा करते हैं, द्वेष करते हैं, क्योंकि पूरी करनी है तृष्णा। हुण मनुख लग्या तो होया है, इनू ये भी नहीं पता। मैं कई बार ये बेनती करदा साध संगत, मनुख की कोई लिमिट नहीं है। मतलब परमात्मा के सामने प्रगट हो जाए, कहते लै भाई तू रोज़ मंगा कर रहे हैं, 10 कितना चाहिए, जो कि लै भाई 100 करोड़ रुपया तेनों दिता। जदों ही परमात्मा अलोप हो जाएगा ना, वैसे तो परमात्मा सारी थाई है, जिमें ही वो चला जाएगा नाल ही कहेगा परमात्मा 100 तो देता है तो ये तो घट है, इतों अगे ये खत्म हो गया तो फिर की करांगे। अतृप्ति। मनुख हरेक मनुख कल विच जी रहा, अज विच कोई कोई जी रहा, हरेक कल की तैयारी कर रहा है। तृष्णा कहते हैं कल की तैयारी करनी, अज की तैयारी किहदे कोल है। अज दे विच पंछी जी रहे हैं, पंछी फिर पंछियां तो भी गुण लैण की जरूरत है, वो अज दी विच ने। मनुख कल विच जी रहा, कल की तैयारी कर रहा है, कल नूं वेखांगे। मनुख ये सोचता है चलो कोई नहीं, अज तो जिवें निकल के निकले, कल नूं दिन चंगे आउणगे। कदी नोट करना 20 साल तो शुरू होंदा है, दिन चंगे आउणगे, चला ही जाता है दुनिया तो, दिन चंगे नहीं आउंदे, आउंदे नहीं दिन चंगे। बस दिन तो वही चंगा है जिस दिन इन्हें अपने आप को समझ लिया भी अज ही चंगा है, बस अज ही चंगा है, जिथे मैं जी रहा जिथे तू रखिया है उत्थे ही चंगा है अज विच। इस करके मनुख कोल जो कुछ है, बाणी ये कहती है जो कुछ उन्हें दिता होया है वो तो इन्हें पिछे पा लिया सारा कुछ। जो कुछ ये कोल है 10 वस्तु ले पाछे पावै, वो तो सारा कुछ इन्हें पिछे पाया होया है। एक वस्त कारण विखोट कवावै, जेड़ी इनू नहीं ना दिती परमात्मा ने, वो कह देना ये नहीं तू दिती,
ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, 2 ਟਰੱਕ ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭਰ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਭਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਖਾ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਤਰੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਲਿਸਤਾਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖਦਾ, ਵੇਖੋ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਤੇ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਖਮ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਖਮ ਬੜੇ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਡਾ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਪ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਗਾਂਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਕਛੂ ਧਨ ਹਿਤ ਨਹਿ ਲੀਨੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰੀ ਚਹੀਏ ਮਨ ਹੀਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਆਣਗੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਝਗੜੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਦੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 25-30 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਚ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਚ ਮਾਇਆ। ਗੱਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਗੱਦੀ ਇਹਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਦੀ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਿਉਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਗੱਦੀ ਦਾ? ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਵੀ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਗੱਦੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਬੇਕਾਰਨ ਕੇਰ ਬਿਨਾਸ਼, ਕਿਉਂ ਹਮ ਕਰਹਿ ਦਰਬ ਕੀ ਆਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਔਰ ਹਰਨੇ, ਹੁਏ ਵਿਪਰੀਤ ਜੋ ਹਮ ਸੋ ਧਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਲ ਆਦ ਜੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤਾਲ ਖਨਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਕਾਰਜ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ।
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਜਾ ਚੱਲ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵਜਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਉਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਚਿੰਤਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲੱਗ ਹੈ ਆਨ ਸਵਾਏ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡੋਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਨੱਚਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਡੋਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਵਣ ਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਬਸ ਫਰਕ ਪਰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਸ ਪਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਆ ਪਰਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਆ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ। ਪਰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਹਿਤ ਕਰਨ ਉਪਕਾਰ, ਸਰ ਲਗਵੇ ਤੇ ਨਰਨ ਉਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਤਮ ਕਰ ਹੋਏ ਸਭ ਧਾਨ, ਬਨਹਿ ਸਹਾਇਕ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਈ ਬਣਨਗੇ। ਸੁਣ ਸਗਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਵਿਚਾਰੀ, ਗਿਰਾ ਜਥਾਰਤ ਇਨਹੂ ਉਚਾਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੇ ਸਮ ਕ੍ਰਿਤ ਇਨਹੂ ਨ ਬਨਹਿ, ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਗਨ ਹਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਕ ਜਿਮ ਇਹੋ ਕੈਸੇ ਧਾਵੈ, ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਗੁਰ ਹਿਤ ਬਣ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਛਿਪਾ ਲੈਣ।
ਬੱਦਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਨਗੇ, 2 ਦਿਨ ਬਣਨਗੇ, ਸੂਰਜ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ 5-5 ਦਿਨ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਵਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਾ ਮਤ ਜਾਣਨਾ ਸੂਰਜ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਧੁੰਦ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਦਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਤਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਝੂਠ ਸਦਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ। ਕਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕੱਲਰ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਵਲ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਊਤਮ ਅਬ ਧਰਾਂ, ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਜਗਤ ਪਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਦਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਦ ਤੇ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਹਨ ਕਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਵੋ, ਨੀਕੀ ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਬਿਦ ਤਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੱਟਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰਾ ਕਿਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਤੇ ਆਸ ਹੈ। ਧਰ ਜੀਅੜੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਵਿਡਾਨੀ ਆਸ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਉਦਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਆਸਰੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੱਜੈ ਸਭੋ ਆਸਰਾ, ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ। ਕਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕਹੂ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੈ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੀ ਵਿਧ ਬਣੇਗੀ? ਐਵੇਂ ਤੇ ਦਬ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਨੰਬਰ ਆਇਆ 13। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਭਾਈ 13 ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀਆਂ, 13 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਰਾਮ ਜੋਗੀ ਨਾ ਜੀਏ, ਜੀਏ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋਏ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ। ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਦਾ ਬੇਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ CM ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਉਹ PA ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਲੜਾਈ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਛਤਰ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਘਾਓ, ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨ ਲਾਗਤ ਪਾਵੈ। ਸ਼ਤਰੂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਅਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਤਰੂ ਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚਿਤਵਤ ਇਮ ਚਿਤ ਮਹਿ ਗੁਰਦਾਸ, ਕਰਿਓ ਬਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਾਸ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਬੀਤਤੇ ਜਬੈ, ਪੇਖਤ ਲੇਖ ਦੋਨੂ ਧਨ ਸਬੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਿਓ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਨ, ਸੰਗਤ ਆਵਤ ਚੱਲੀ ਮਹਾਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੈਂਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਔਰ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਧਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆਏ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਲਪ ਮਤ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ, ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਰੱਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਿਣ ਭਾਗਾਂ ਕਿਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।